இயேசு தேனிலும் தெளி தேனிலும் இனிமை பொன்னிலும் பசும் பொன்னிலும் அருமை இயேசு தேனிலும் தெளி தேனிலும் இனிமை கர்த்தாதி கர்த்தருக்கே ஸ்தோத்திரம் காருண்ய கரத்தால் தாங்கினாரே கர்த்தாதி கர்த்தருக்கே ஸ்தோத்திரம் காருண்ய கரத்தால் தாங்கினாரே காலை தோறும் புதிய கிருபைகள் தம் பெரிதான உண்மையால் நடத்தினாரே காலை தோறும் புதிய கிருபைகள் தம் பெரிதான உண்மையால் நடத்தினாரே பொன்னிலும் பசும் பொன்னிலும் அருமை இயேசு தேனிலும் தெளி தேனிலும் இனிமை பொன்னிலும் பசும் பொன்னிலும் அருமை இயேசு தேனிலும் தெளி தேனிலும் இனிமை கர்த்தரின் வேதமும் குறைவற்றதாம் உயிர்ப்பிக்கவே இந்த ஆத்துமாவை கர்த்தரின் வேதமும் குறைவற்றதாம் உயிர்ப்பிக்கவே இந்த ஆத்துமாவை கர்த்தரின் சாட்சிய சத்தியமே வேதயாம் என்பதை ஞானியாக்கவே கர்த்தரின் சாட்சிய சத்தியமே வேதயாம் என்பதை ஞானியாக்கவே பொன்னிலும் பசும் பொன்னிலும் அருமை இயேசு தேனிலும் தெளி தேனிலும் இனிமை பொன்னிலும் பசும் பொன்னிலும் அருமை இயேசு தேனிலும் தெளி தேனிலும் இனிமை கர்த்தரின் தூய்மையான கற்பனை என் கண்களை தேடி காத்திடுவே கர்த்தரின்
தேனிலும் தேனி தேனிலும் இனிமை கர்த்தரின் நியாயங்கள் செம்மையாமே உண்மையாய் இருதயம் சந்தோஷிக்கும் கர்த்தரின் நியாயங்கள் செம்மையாமே உண்மையாய் இருதயம் சந்தோஷிக்கும் கர்த்தரின் ஆவியாய் நீவுண்டு வீடுகளை சுகம் செய்யும் நீவுண்டு கர்த்தரின் ஆவியாய் நீவுண்டு வீடுகளை சுகம் செய்யும் நீவுண்டு கர்த்தரின் நியாயங்கள் செம்மையாமே உண்மையாய் இருதயம் சந்தோஷிக்கும் கர்த்தரின் நியாயங்கள் செம்மையாமே உண்மையாய் இருதயம் சந்தோஷிக்கும் கர்த்தரின் ஆவியாய் இங்கே விடுதலை சுகம் செய்யும் இங்கே உண்டு கர்த்தரின் ஆவியாய் இங்கே விடுதலை சுகம் செய்யும் இங்கே உண்டு கர்த்தரின் ஆவியாய் இங்கே விடுதலை சுகம் செய்யும் இங்கே உண்டு கர்த்தரின் ஆவியாய் இங்கே விடுதலை சுகம் செய்யும் இங்கே உண்டு. ഹല്ലേലൂയ. പാട്ടുത്താളിൽ 11ാമത് മലയാളം പാട്ട് 11. യേശുരാജനെ ഉയർത്തിടാം നാമവന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ ആരാധിച്ചിടാം യേശുരാജനെ ഉയർത്തിടാം നാമവന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ കണ്ണണി പോലെ നമ്മെ സംശയിച്ചതാം നന്ദിയോടെ എന്നെന്നും ആരാധിച്ചിടാം കണ്ണണി പോലെ നമ്മെ സംശയിച്ചതാം നന്ദിയോടെ എന്നെന്നും ആരാധിച്ചിടാം നമ്മുടെ പാപവും ശാപവും നീക്കിയ ക്രൂശിനെ സ്നേഹമോത്ത് ആരാധിച്ചിടാം നമ്മുടെ പാപവും ശാപവും നീക്കിയ ക്രൂശിനെ സ്നേഹമോത്ത് ആരാധിച്ചിടാം വഴുതിടാതിനെ നിർത്തിടുമവൻ ആങ്ങിയേറ്റ കൈകളാൽ താങ്ങിടുമല്ലോ വഴുതിടാതിനെ നിർത്തിടുമവൻ ആങ്ങിയേറ്റ കൈകളാൽ താങ്ങിടുമല്ലോ ആരാധിച്ചിടാം യേശുരാജനെ ഉയർത്തിടാം നാമവന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ ആരാധിച്ചിടാം യേശുരാജനെ ഉയർത്തിടാം നാമവന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ കണ്ണണി പോലെ നമ്മെ സംശയിച്ചതാം നന്ദിയോടെ എന്നെന്നും ആരാധിച്ചിടാം കണ്ണണി പോലെ നമ്മെ സംശയിച്ചതാം നന്ദിയോടെ എന്നെന്നും ആരാധിച്ചിടാം
യേശുരാജനെ ഉയർത്തിയിടാം നാം അവന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ ആരാധിച്ചിടാം യേശുരാജനെ ഉയർത്തിയിടാം നാം അവന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ കൺമണി പോലെ നമ്മെ സൂക്ഷിച്ചതാ നന്ദിയോടെ എന്നും ആരാധിച്ചിടാം കൺമണി പോലെ നമ്മെ സൂക്ഷിച്ചതാ നന്ദിയോടെ എന്നും ആരാധിച്ചിടാം നിത്യജീവനാ പ്രാപിച്ചിടുവാ ആത്മീക മോചനം നൽകിടുന്നവൻ നിത്യജീവനാ പ്രാപിച്ചിടുവാ ആത്മീക മോചനം നൽകിടുന്നവൻ താഴ്ചയുള്ളവേ ഓർത്തിരുന്നവൻ സുസ്ഥിരമാരമേ നിർത്തിടുമല്ലോ താഴ്ചയുള്ളവേ ഓർത്തവനവൻ സുസ്ഥിരമാരമേ നിർത്തിടുമല്ലോ ആരാധിച്ചിടാം യേശുരാജനെ ഉയർത്തിയിടാം നാം അവന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ ആരാധിച്ചിടാം യേശുരാജനെ ഉയർത്തിയിടാം നാം അവന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ കൺമണി പോലെ നമ്മെ സൂക്ഷിച്ചതാ നന്ദിയോടെ എന്നും ആരാധിച്ചിടാം കൺമണി പോലെ നമ്മെ സൂക്ഷിച്ചതാ നന്ദിയോടെ എന്നും ആരാധിച്ചിടാം നിത്യമാം സന്ദേശം ഏകിടുവാനവൻ അത്ഭുത സ്നേഹത്തോടെ വീണ്ടെടുത്തല്ലോ നിത്യമാം സന്തോഷം ഏകിടുവാനവൻ അത്ഭുത സ്നേഹത്തോടെ വീണ്ടെടുത്തല്ലോ സൗഖ്യം തന്നിടും ശാന്തിയിടും ആത്രവനം പ്രിയനെ ആവോടനേക്കും സൗഖ്യം തന്നിടും ശാന്തിയിടും ആത്രവനം പ്രിയനെ ആവോടനേക്കും ആരാധിച്ചിടാം യേശുരാജനെ ഉയർത്തിയിടാം നാം അവന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ ആരാധിച്ചിടാം യേശുരാജനെ ഉയർത്തിയിടാം നാം അവന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ കൺമണി പോലെ നമ്മെ സൂക്ഷിച്ചതാ നന്ദിയോടെ എന്നും ആരാധിച്ചിടാം കൺമണി പോലെ നമ്മെ സൂക്ഷിച്ചതാ നന്ദിയോടെ എന്നും ആരാധിച്ചിടാം നിത്യതയെല്ലാം താതൻ മുഖം കണ്ടു കണ്ടു നിത്യയുഗങ്ങളോ കാണിടാമല്ലോ നിത്യതയെല്ലാം താതൻ മുഖം കണ്ടു കണ്ടു നിത്യയുഗങ്ങളോ കാണിടാമല്ലോ ദുഃഖവുമില്ല മരണവുമില്ല രാത്രിയുമെല്ലാം ആനന്ദിച്ചിടാം ദുഃഖവുമില്ല മരണവുമില്ല രാത്രിയുമെല്ലാം ആനന്ദിച്ചിടാം ആരാധിച്ചിടാം യേശുരാജനെ ഉയർത്തിയിടാം നാം അവന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ ആരാധിച്ചിടാം യേശുരാജനെ ഉയർത്തിയിടാം നാം അവന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ കൺമണി പോലെ നമ്മെ സൂക്ഷിച്ചതാ നന്ദിയോടെ എന്നും ആരാധിച്ചിടാം കൺമണി പോലെ നമ്മെ സൂക്ഷിച്ചതാ നന്ദിയോടെ എന്നും ആരാധിച്ചിടാം ഹല്ലേലൂയ. അടുത്ത പാട്ടുതാളിൽ 6ാമത് തമിഴ് പാടൽ 6.
எல்லாரும் கரங்களை தட்டுங்கள்.
சத்தமாக பாடுங்கள். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஆமென். நான் ஜெயிப்பேன் கிருபையாலே என் இருள் எல்லாம் வெளிச்சம் ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஒரு அபிஷேகம் இறங்கட்டும். நான் ஜெயிப்பேன் கிருபையாலே நின் மூலமாக நின்ற நிலைப்பது வடுவாமல் இருப்பது கிருபையே நின் மூலமாக நின்ற நிலைப்பது வடுவாமல் இருப்பது கிருபையே இம்மட்டும் ஜீவிப்பது உந்தன் கிருபையே இனியும் வாழ்வது கிருபைதான் இம்மட்டும் ஜீவிப்பது உந்தன் கிருபையே இனியும் வாழ்வது கிருபைதான் மன்னான சரீரம் மாறிடுமே நின் சாயலை அன்று அணிந்திடுவே மன்னான சரீரம் மாறிடும் நின் சாயலை அன்று அணிந்திடுவே ஒரேமை போயதும் பரிரூபமாகி பரந்தையில் வீணம் கிருபையாகி ஒரேமை போயதும் பரிரூபமாகி பரந்தையில் வீணம் கிருபையாகி நின் மூலமாக நின்ற நிலைப்பது வாழ்வாமல் இருப்பது கிருபையே நின் மூலமாக நின்ற நிலைப்பது வாழ்வாமல் இருப்பது கிருபையே இம்மட்டும் ஜீவிப்பது உந்தன் கிருபையே இனியும் வாழ்வது கிருபைதான் இம்மட்டும் ஜீவிப்பது உந்தன் கிருபையே இனியும் வாழ்வது கிருபைதான் யோதாவின் அலைபோல துன்பம் வந்து யோசுவாவின் தெய்வம் தன்னை வென்றீரே யோதாவின் அலைபோல துன்பம் வந்து யோசுவாவின் தெய்வம் தன்னை வென்றீரே நீ கலங்காதே என்றென்னை தேற்றினீரே உன் சொல்கின்றேன் கிருபையாலே நீ கலங்காதே என்றென்னை தேற்றினீரே உன் சொல்கின்றேன் கிருபையாலே யோதாவின் அலைபோல துன்பம் வந்து யோசுவாவின் தெய்வம் தன்னை வென்றீரே யோதாவின் அலைபோல துன்பம் வந்து யோசுவாவின் தெய்வம் தன்னை வென்றீரே நீ கலங்காதே என்றென்னை தேற்றினீரே உன் சொல்கின்றேன் கிருபையாலே நீ கலங்காதே என்றென்னை தேற்றினீரே உன் சொல்கின்றேன் கிருபையாலே யோதாவின் அலைபோல துன்பம் வந்து யோசுவாவின் தெய்வம் தன்னை வென்றீரே யோதாவின் அலைபோல துன்பம் வந்து யோசுவாவின் தெய்வம் தன்னை வென்றீரே நீ கலங்காதே எல்லாரும் கரங்களை தட்டி பாடுங்கள். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கிருபையாலே ஹல்லேலூயா. ஆமென். யோசுவாவின் தெய்வம் தன்னை வென்றீரே
கலங்காதே என்னை தேற்றினீரே உம் சொல்கின்ற கிருபையாலே நீ கலங்காதே என்னை தேற்றினீரே உம் சொல்கின்ற கிருபையாலே ஆமென். அல்லேலூயா. கேளுங்க. ஊழியக்காரெல்லாம் எழும்பி இங்க வாங்க. ஊழியக்காரெல்லாம் எழும்பி வாங்க. இந்த இடம் யாருக்கு? எல்லாரும் எழும்புங்க, எல்லாரும் எழும்புங்க. எல்லா ஊழியக்காரும் எழும்பி முன்னுக்கு வாருங்க. எல்லாரும் எழும்பி வாங்க. அந்த பக்கம் இருக்க எல்லா ஊழியக்காரும் எழும்பி வாங்க. ஆராதனையா என்ன இது? இது மதுரை கன்வென்ஷன், சாதாரண கன்வென்ஷன் அல்ல. தமிழ்நாட்டிலே 2வது இடத்தில் இருக்கிறதான ஒரு சென்டர் தான் மதுரை சென்டர். அதில் முதலாம் கன்வென்ஷன் இந்த வருஷத்தில். இது போதுமா? விசுவாசிகள் உற்சாகமாய் பாடுறாங்க, ஊழியக்காரு தான். எல்லாரும் எல்லாரும் பாஸ்டர் தோற வாங்க வாங்க, நீ போனா தான் அவர் எலும்பு. ஓ, எல்லாரும் இந்த பக்கம் வாங்க, இங்க இங்க வாங்க. இந்த புது ஊழியக்கார், வரப்போகிற ஊழியக்கார், அவர் இதுதான் படிக்க போறாங்க. எல்லாரும் 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 நீங்க வாங்க, இந்த பக்கம் வாங்க. ஹீலிங் சர்வீஸ் நடக்கும்போது நீங்க போனா போதும். வாங்க வாங்க வாங்க, எல்லாரும் எழும்பி வாங்க. அங்க யாரும் உட்காராதீங்க. பின்னால போய் உட்கார்ந்து கதையை பேசி தேவ சமூகத்தை அலட்சியம் பண்ணி அப்புறம் வியாதி பிரச்சனை போராட்டம் என்ன வேண்டாம். மகிமையின் ஊழியம் எப்படி போகுது? ஒரு வல்லமையின் அபிஷேகம் இறங்கணும். எனக்கு ஒரு அபிஷேகம் வேண்டும் என்று சொல்றவங்க எத்தனை பேர் கரங்களை உயர்த்தி அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். இந்த நாட்களில் நமக்கு ஒரு அபிஷேகம் தேவை. கேட்டீங்களா? அபிஷேகம் இராவிட்டால் ஒன்று செய்ய முடியாது. அபிஷேகத்துடன் நேற்றுக்கு நாம் கேட்டது போல வேத பாடத்தில் அபிஷேகம் பெற்றுதான் இயேசுவும் தன் ஊழியம் ஆரம்பித்தார். அபிஷேகம் பெற்றுதான் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார். எப்படி? அபிஷேகத்துடன். அபிஷேகத்துடன் அந்த அபிஷேகம் பெறுபடிக்க உலக தோற்றத்துக்கு முன்னமே அவர் புறப்பட்டார் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். உலக தோற்றத்துக்கு முன்னமே அபிஷேகித்தார் என்று வாசிக்கிறோம். அபிஷேகம் முக்கியம். எனக்கு முக்கியம், உங்களுக்கு முக்கியம், ஊழியர்களுக்கு முக்கியம். எல்லாரும் முழங்காலில் உட்காருங்க, எல்லா ஊழியர்களும். இப்போ ஒரு பழைய பாட்டு பாட போறோம். சாதாரண இது காத்திருப்பு கூட்டத்துக்கு பாடுற பாட்டு தான், காத்திருப்பு கூட்டம். இன்னைக்கு ஒரு காத்திருப்பு கூட்டம் ஆகட்டுமே. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாட்டு தான், பாட்டு புஸ்தகம் தேவையில்லை. ഈ പാട്ടുകാർ സഹോദരികളുടെ പാട്ടൊന്നും കേൾക്കരുതില്ല ബ്രദേഴ്സ്. மைக்குக்காரன் யாரு? மைக் எனக்கு ஒரு மானிட்டர் வச்சிருக்கேன், அதில் ஒரு சத்தம் இல்லை, அது பரவாயில்லை. ஆனால் இந்த சத்தம் நல்ல சத்தம். இப்போ நான் பேசுகிற சத்தம் நல்ல சத்தம். இந்த பாட்டுக்காரிகள் ஜீவன் கொடுத்து பாடுறாங்க, அதான் பாடுறது இல்லையோ? சத்தம் இல்லை. சத்தம் இல்லாவிட்டா என்ன? சத்தம் தேவை. சரி, என்ன பாட்டு பாடுவோம்? 53வது பாட்டு നമ്മുടെ പാട്ട് പുസ്തകത്തിലെ സംഗീത സേവ என்ற புஸ்தகம். யாரும் பாட்டு திறக்க வேண்டாம், யாரும் திறக்க வேண்டாம். பாட்டு புஸ்தகமே கொண்டு வந்திருக்காது, என்ன பாட்டு தாள் இருக்கு. 53வது பாட்டு, தேவாட்டின் திரு ரத்தத்தாலே நான் சுத்தனான். அந்த பாட்டு பாடுவோமா? எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாட்டு தானே? கரங்களை தட்டி வந்து பாடுவோமா? ஒரு அபிஷேகம் பெற்று பாடுவோமா? எத்தனை பேருக்கு அபிஷேகம் தேவை? നമ്മുടെ കൺവെൻഷന്റെ முதலாம் நாள் அபிஷேகத்துடன் தொடங்குவோமாக. ஆண்டவரே, அபிஷேகம் இராவிட்டால் கன்வென்ஷனே வேண்டாம். அபிஷேகத்துடன் அந்த பாட்டு எல்லாரும் வந்து பாடுங்க, பாடுங்க, பாடுங்க. சத்தமா எடுத்து பாடுங்க.
ராஜலோகம் கண்டு என்றும் சந்தோஷிப்பேன். ரத்தத்தின் பலனால் வாழ்வேன் சொர்க்கத்தில் கோடி கோடி யுகங்களாக. ரத்தத்தின் பலனால் வாழ்வேன் சொர்க்கத்தில் கோடி கோடி யுகங்களாக. கோடி கோடி யுகங்களாக. வாழ்வேன் சொர்க்கத்தில் கோடி கோடி யுகங்களாக. நித்திய நகரில் சேர்ந்து நான் பாடுவேன். ராஜலோகம் கண்டு என்றும் சந்தோஷிப்பேன். நித்திய நகரில் சேர்ந்து நான் பாடுவேன். ராஜலோகம் கண்டு என்றும் சந்தோஷிப்பேன். வல்லமையின் அபிஷேகம், வல்லமையின் அபிஷேகம், வல்லமையின் அபிஷேகம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள், பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். கோடி கோடி யுகங்களாக. ரத்தத்தின் பலனால் வாழ்வேன் சொர்க்கத்தில் 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 கோடி கோடி யுகங்களாக. ஆமென், 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 ஆமென். அப்படியே அந்நிய பாஷையில் பேசுங்கள், 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 பேசுங்கள். அந்நிய பாஷையில் பேசுங்கள், பேசுங்கள். கரங்களை தட்டி தட்டி ஆவியில் நிரப்புங்கள். ஆமென், ஆமென். அபிஷேகம் இறங்கட்டும், அபிஷேகம் இறங்கட்டும். ஊழியர்கள் மத்தியிலும் அபிஷேகம் இறங்கட்டும். ஆமென், 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 ஆமென். கரங்களை தட்டி தட்டி ஆவியில் நிரப்புங்கள். ஆமென், ஆமென், ஆமென். ஹல்லேலூயா. ரிபிலா பலா பலா. ஆமென். அருமையான தேவ ஜனமே கேளுங்க. அபிஷேகம் போதும். உண்ட பிரச்சனைகள் மாறும். உண்ட கடன் தொல்லைகள் மாறும். உண்ட வியாதிகள் மாறும். உண்ட எல்லா கட்டுகள் அவிழ்க்கப்படும். வல்லமையின் அபிஷேகம் போதும். அதனால தான் பாருங்க,
பலத்தினாலும் அல்ல. அடுத்து நீங்க சொல்லுங்க. பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, தேவனுடைய ஆவியினால் ஆகும். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? அப்படி அடுத்த வல்லமையின் அபிஷேகம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். வல்லமையின் அபிஷேகம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். கரங்களை தட்டி தட்டி சந்தோஷமாக ஆவியில் நிரப்புங்கள். அந்நிய பாஷையில் தேவனோடு பேசுங்கள். ஒருவரும் மௌனமாய் இராத. ஆமென். பாருங்க, அபிஷேகமானது ஆவிக்குரிய ஜீவியத்துக்கு மட்டுமல்ல, எழுத்தின்படி சாரீரிகமான காரியங்களுக்கும் அபிஷேகம் முக்கியம். ஒரு இடத்துல எம்டெக் படிச்சு அதுக்கு மேலே ஒரு ஹையர் ஸ்டடி அமெரிக்காவில் போய் நம்முடைய ஒரு சகோதரி படித்தாங்க. அது மொத்தம் 40 பேர். அப்போ இன்டர்வியூ வந்தது, படிச்சு முடிச்சாச்சு. ஒரு வேலை ஒரே ஒரு ஆளுக்கு தான் வேக்கன்சி. அப்போ அந்த கம்பெனிக்கார் சொன்னாங்க, இன்டர்வியூக்கு வர்றவங்க தங்களை மேக்கப் பண்ணி நல்ல ஆபரணங்கள் எல்லாம் நகைகள் எல்லாம் போட்டு நல்ல ட்ரெஸ்ஸு போட்டு சினிமாக்காரியை போல வர வேண்டும் என்று சொன்னாங்க. ஆனால் நம்முடைய ஈ சகோதரி பணக்கார் சகோதரி தான். அவர் அப்பாவுக்கு பெரிய பணம், ஐஸ்வர்யவான் தான். ஒரு தன்னை அலங்கரிக்காமல் சாதாரண ட்ரெஸ்ஸு போட்டு போனாங்க. சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன், அந்த 39 பேரும் அவரே நிந்தித்தாங்க. நீ எதுக்கு வந்திருக்காம இங்க? சே, உண்ட ட்ரெஸ்ஸு பார்த்தா உனக்கு வேலையை கிடைக்கும், பியூன் வேலையும் கூட கிடைக்காது. அப்படியெல்லாம் பரியாசம் பண்ணாங்க. ஆனால் அந்த சகோதரிக்குள் ஒரு அபிஷேகம் இருந்தது. அது ஆவியில் நிரம்பிக்கொண்டே இருந்தது. ஆண்டவரே, எனக்கு வேலை வேண்டாம், உமது சித்தம் இங்க நிறைவேற வேண்டும். கடைசி பாருங்க, அந்த ஒரு சகோதரிக்கு தான் வேலை கிடைச்சது. இந்த ஒரு சகோதரிக்கு அபிஷேகத்தினால் உலகத்தில் பெரிய வேலை கிடைக்கும். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? அபிஷேகம் முக்கியம், அபிஷேகம் முக்கியம், அபிஷேகம் முக்கியம். ஆவியில் நிரப்புங்கள், தேவனை துதியுங்கள். அபிஷேகம் முக்கியம், முக்கியம். அலட்சியம் பண்ணாதே, அலட்சியம் பண்ணாதே. சத்தம் உயர்த்தி அந்நிய பாஷையில் தேவனோடு பேசுங்கள், பேசுங்கள். அந்த பாட்டில் ஒரு சரணம் இப்படி, இயேசுவை நாம் பார்ப்போம், முகாமுகமாக பார்க்க போகிறோம். ஆமென், அல்லேலூயா. என் பாக்கியம் நீ எல்லாரும் எல்லாரும் கரங்களை
நிரம்புங்கள். ரத்தத்தின் பலனால் வாழ்வேன் சொர்க்கத்தில் கடி கடி யுகங்களாக. 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 ஆமென். அருமையான ஊழியர்களே, இன்னைக்கு பல ஊழியர்கள் இப்போது ஆவியில் நிரம்பவில்லை. நீ அபிஷேகம் பெற்றது உண்மை. அந்த அபிஷேகத்தில் நீ நிரம்பணும். நிரம்பாவிட்டால் உனக்குள்ள கிரியை செய்கிற அந்த மாம்சம் அது வல்லமையாக கிரியை செய்யும். பின்மாற்றம் வந்துவிடும், வியாதிகள் வரும், சோதனைகள் வரும், நீ தோற்று போவாய். அபிஷேகத்தினால் நீ ஜெயிக்க முடியும். அபிஷேகத்தினால் நீ ஜெயிக்க முடியும். ஆமென், ஆமென், ஆமென். நேற்றைக்கு வேத பாடத்தில் ஒரு விஷயம் சொன்னேன். அபிஷேகத்தினால் 9 வயசுள்ள ஒரு பெண் பிள்ளை, அவளுக்கு நடந்த அற்புதம். 9 வயசு, கிராம பெண்ணு. அவளோட சரீரம் முழுவதும் புண்ணு தான், புண்ணு புண்ணு. முகத்தில் புண்ணு, கையில் புண்ணு, நெஞ்சில் புண்ணு, காலில் புண்ணு, சரீரம் முழுவன் புண்ணு. அப்போ அந்த ஸ்கூலில் அன்றைக்கு இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஹெல்த் ஸ்கீம் அப்படி ஒரு ஸ்கீம் உண்டு. அவங்க வந்து ஃப்ரீயாக மருந்து கொடுப்பாங்க. எல்லாரும் மருந்து வாங்க போங்கன்னு சொன்னாங்க. இவ்வளோ சொன்னா நான் போக மாட்டேன். ஏன்? நாங்கள் மருந்து எடுக்க மாட்டோம். தைரியமாக வாத்தியார் அடிச்சாங்க, போகவில்லை. சுருக்கமாக சொல்றேன், அபிஷேகத்தினால் அந்த 9 வயதுள்ள பெண்ணு சொல்லுகிறது, அபிஷேகத்தினால் என்னை புண்ணெல்லாம் மாறிவிடும். கேளுங்க கேளுங்க, எழுச்சி வேண்டாம், எழுச்சி வேண்டாம். அப்புறம் நான் ஆவியில் நிரம்ப டைம் தர்றேன். விஷயம் விளங்கி ஆவியில் நிரம்புங்க. அப்ப அந்த வாத்தியாரு ரொம்ப பரியாசம் பண்ணிட்டாங்க. அபிஷேகம் தானே, அப்படித்தானே, இப்படித்தானே, இப்படித்தானே எல்லாம். ஒரு டீச்சர், அபிஷேகம் பெற்ற டீச்சர் அங்க இருந்தாங்க. அது முன்னுக்கு வந்தாங்க. சார், அவளை அடிக்காதீங்க, அபிஷேகம் உண்டு. அப்படியாண்ணா ஆவியில் நிரம்புங்க, அபிஷேகத்தில் நிரம்புங்க. அவள் உடனே முழங்கால் படிக்கிட்டு, அந்த முழங்காலிலும் புண்ணுதான். அந்த கிரவுண்டில் விசுவாசத்தில் அவள் முழங்கால் படியிட்டு ஸ்தோத்திரம் சோத்திரம் 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 என்று சொன்ன உடனே பரலோகம் திறந்து அபிஷேகம் வந்து விட்டது. கேளுங்க, இந்த டீச்சரும் உதவி செய்தாங்க. கரங்களை தட்டி 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 அந்த பெண்ணுக்கு உதவி செய்தாங்க. அது நல்ல அந்நிய பாஷையில் பேசி அப்படியே ரவுண்ட் அடிச்சது. 5 நிமிடத்துக்கு பிறகு எச்எம் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க, டீச்சர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க, எல்லோரும் பார்க்கிறாங்க. இந்த வேடிக்கை. இவ்வளவு வெட்கப்படவில்லை. நான் ஏன் வெட்கப்படணும்? என்ற இயேசுவை துதிக்கிறதுக்கு நான் ஏன் வெட்கப்படணும்? இன்னைக்கு பலரும் வெட்கப்பட்ட, அபிஷேகத்தில் நிரம்பாம, வாய்களை திறக்காம, கரங்களை தட்டாம, தேவனை துதிக்காம இந்த தேவ சமூகத்தில் இருக்கிறீர்கள். வெட்கம். அவள் வெட்கப்படவில்லை. கடைசியில் ஆவியில் நிரம்பி டீச்சர் சொன்னாங்க, போதும் போதும் போதும், நிப்பாட்டுங்க. நிப்பாட்டியாச்சு. பார்த்தா அவளோட சரீரத்தில் ஒரு புண்ணு இல்ல, சரீரத்தில் ஒரு புண்ணும் இல்ல. நாகமான்ற சரீரத்தை போல அவளோட சரீரம் மாற்றி விட்டது. பாருங்க, அந்த விசுவாசம் உங்களுக்கு உண்டா? அபிஷேகத்தினால் அடிமை நுகத்தை முறியடிப்பேன் சொன்ன வசனம் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? அப்படி இருந்தால் 5 நிமிடம் எல்லாரும் ஆவியில் நிரம்புங்கள், எல்லாரும் ஆவியில் நிரம்புங்கள். வியாதிகள் குணமாகட்டும்,
வியாதிகள் குணமாகட்டும். உன் கட்டுகள் அவிழ்க்கப்படுவதாக. ஆமென், ஆமென், ஆமென். யங் பாய்ஸ் எல்லாரும் ஆவியில் நிரம்புங்கள், கரங்களை தட்டுங்கள். இப்போது உன்னுடைய வியாதிகள் சுகமாகப்பட போகிறது. இதா சுகமாய் கொண்டிருக்கிறது. எல்லா வியாதிகள் சுகமாகட்டும். எல்லா கட்டுகள் அவிழ்க்கப்படுவதாக. எல்லா கட்டுகள் அவிழ்க்கப்படுவதாக. அல்லேலூயா. ஆமென். ஒருவரும் பின்னால இருக்கிறவர்களும் நீங்கள் கண்களை திறந்து தேவ சமூகத்தை அலட்சியம் பண்ணாமல் உங்களை தாழ்த்தி ஆவியில் நிரம்புங்கள். தேவன் இப்போது உங்களை தொடுகிற சமயம். உண்ட பிரச்சனைகள், உண்ட வீட்டிலே சாபங்கள் மற்றும் கஷ்டங்கள், வேதனைகள், கடன் தொல்லைகள், வியாதிகள், மந்திரவாதத்தின் கட்டுகள் எல்லாம் அவிழ்க்கிற சமயம் இதுவே. தேவன் உன்னை தொட போகிறார். தேவன் உன்னை தொட போகிறார். ஒருவரும் அலட்சியம் பண்ணாமல் கரங்களை தட்டி தட்டி ஆவியில் நிரம்பி தேவனை துதியுங்கள். எல்லா வாலிபர்கள் பிள்ளைகள், சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைகள் கரங்களை தட்டி தட்டி ஆவியில் நிரம்புங்கள். ஆமென். உண்மையாக என்ற வியாதி சுகமாக வேண்டும் என்று எத்தனை பேர் வாஞ்சிக்கிறீர்கள்? ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்களே. நாம் வியாதியில் இருப்பது தேவ சித்தம் அல்ல. பிசாசு நம்மை கட்டக்கூடாது. கேட்டீங்களா? அந்த கட்டுகளை தேவன் அவிழ்த்தி போட்டார். தேவன் நமக்கு விடுதலை தந்தார். தேவன் சுதந்திரம். கேட்டீங்களா? பின்ன நீ வியாதியில கடந்து கஷ்டப்படக்கூடாது. ஊழியர்கள் எனக்கு வியாதி எனக்கு வியாதி எனக்கு வியாதி என்று சொல்லி நீ சொல்லி தெரியாத. இப்போது இந்த வியாதி சுகமாக போகிறது. ஒரு அபிஷேகத்துக்கு இடம் கொடுங்க. உன்னை தூக்கி வீசினால் வீசட்டும். தூக்கி வீசினால் வீசட்டும். ஆவியில் தூக்கி வீசினால் வீசட்டும். ஆமென். என்னை மாற்றிடும் அபிஷேகத்தார், என்னை மாற்றிடும் அபிஷேகத்தார், ஊற்றிடுவீர் தேவ அன்பினை சுத்தருள்ள
ஆமென். தேவன் நம்மை யாவரையும் ஆசீர்வதித்தபடியினால் கரங்களை உயர்த்தி சத்தமாக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். வல்லமையின் அபிஷேகத்தினால நம்மை நிரப்பி ஆவி ஆத்ம சரீரத்தை உயர்ப்பித்தபடியினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். கிருபையால தெய்வீக சமாதானத்தை சந்தோஷத்தை தந்தபடியினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். சத்தமாக 3 அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். எங்களை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதா நம்முடைய பரிசுத்த சமத்துக்காய் நன்றி உடமை ஸ்தோத்திரிக்கிறங்க தாவே. நாங்கள் பாவங்களிலும் அக்கிரமங்களிலும் இருந்ததான் எங்களையும் கூட வெளியேறப்பட்ட ரத்தத்தை சிந்தி எங்களை அபிஷேகித்து எங்களை சுத்திகரித்து எங்களை கத்தாவே ஞானஸ்நான சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படை செய்து கத்தாவே எங்களோட பரிசுத்தாவியினால் எங்களை முத்திர போட்டு இம்மட்டும் கர்த்தருடைய சபையில கிருபையாய் எங்களை பாதுகாத்த கிருபைக்காய் நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கிருபையாய் கத்தாவே இந்த ஆண்டிலும் கூட ஆண்டவரே மதுரையில் ஒரு கன்வென்ஷனை நீர் எங்களுக்கு ஆயத்தப்படுத்தி தந்தபடினால் ஸ்தோத்திரம். முதல் நாள் கூட்டத்தில் மைமீன் ராஜா எங்களோட மத்தியில் கடந்து வந்தீர் ஆண்டவரே. ராஜாதி ராஜாவாய் கத்தாதி கத்தாவாய் மைமீன் தேவனாய் எங்களை ஒவ்வொரு அபிஷேகிக்கிறவராய் வல்லமினால் நிறைக்கிறவராய் அக்கினினால் நிறைக்கிறவராய் அபிஷேகத்தை அனல் மூட்டுகிற தேவனாய் அக்கினிமயமாய் எங்களோட மத்தியில் கடந்து வந்து எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதித்தீர் பலப்படுத்தினீர் இருக்கா ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய ஆவி எங்கே உண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டு சொன்னீர் ஆண்டவரே. விடுவிக்கிற தேவனாய் பலப்படுத்துகிறவராய் உயிர்ப்பிக்கிறவராய் குணமாக்குறவராய் வல்லமையின் தேவனாய் எங்களோட மத்தியில் எழுந்தரில் இருக்கிற வல்லமையின் சமூகத்துக்காய் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆவியானவரே முதல் நாள் கூட்டத்திலையும் கூட மைமீன் ராஜா எங்களோட மத்தியில் கடந்த ஒவ்வொருவரையும் அபிஷேகத்தினால் ஆவினால் நிறைத்தீர் ஆண்டவரே. எங்களோட பாட்டின் பதிலை ஆசீர்வதித்து ஆவிக்குள்ளாக்கி தந்த ஆவியிலே கலிகுற ஆவியிலே மகிழ தந்த கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே. தொடர்ந்து நடக்கிற கூட்டங்களில் கத்தா ஊழியங்களெல்லாம் நீரே நடத்த ஆண்டவரே. சாட்சியின் பதிலை பொறுப்படுத்த முடியாது வேண்டிக்கு வரோம். தூதன் பதிலை பொறுப்படுத்த முடியாது வேண்டிக்கு வரோம். இன்னைக்கு தூது கொடுக்கிற தாசன் நம்முடைய அபிஷேகம் பண்ணுங்க ஆண்டவரே. வானத்தின் மன்னாவினால் எங்களை போஷிப்பிக்க முடியாது வேண்டிக்கு வரோம் ஆண்டவரே. எங்களை கத்தர் வந்திருக்கிறான் ஒவ்வொருடைய தாகத்தை தீர்த்தோடும் ஒவ்வொருவருடைய கத்தாவை ஆவிக்குரிய பசையை மாற்ற ஆண்டவரே. ஆண்டவரே நம்முடைய வசனத்தின் மூலமா ஒவ்வொருவரோடும் பேசி நம்முடைய வசனம் ஒவ்வொருவரையும் வீர்ப்பிக்கட்டும். நம்முடைய வசனம் ஒவ்வொருவரையும் பலப்படுத்தட்டும். வியாதியஸ்தரை பலப்படுத்தட்டும். தீராத வியாதியை பலப்படுத்தட்டும். நம்முடைய வசனத்தை அனுப்பி குணமாக்கினீர் என்று சொன்னதான் அந்த வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற ஆண்டவரே வருகிற வியாதியஸ்தரெல்லாம் கத்தர் அற்புத சுகம் தந்து ஒவ்வொருவரையும் பலப்படுத்தி சுகத்தோடு பலத்தோடு பாதுகாக்க முடியாது இருக்கிறோம். ஆவியானவரை கவலையோடு பாரத்தோடு பல பிரச்சனைகளோடு போராட்டத்தோடு வந்திருக்க ஒவ்வொருவருடைய கவலைகளை மாற்றும். கண்ணீரை துடைக்கணும். அவருடைய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கணுமே. அஞ்சையோடு தாகத்தோடு வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரோடும் பேசி ஒவ்வொரு உள்ளங்களையும் கத்தர் மகிழ்விக்கும்படியாக ரட்சிக்கப்படாத ஜனங்களை எல்லாம் அந்த ரட்சிக்குள்ள வளர்த்தும். வியாதியஸ்தராய் வந்திருக்க ஒவ்வொருவருக்கும் அற்புத சுகந்தாரம் நம்முடைய அற்புத வல்லமை வெளிப்படட்டும். நம்முடைய மகிமை இங்கே வெளிப்படட்டும். கத்தர் பெரியவர் பெரிய காரியங்களை செய்த நாமத்தை மயப்படுத்தும். முதல் கூட்டத்தில் நம்முடைய வல்லமையாய் இறங்கி எங்களோட மத்தியில் இறங்கி ஒவ்வொருவரும் அபிஷேகித்து ஆவியினால் இறைத்தது போல முதல் நாள் கூட்டத்தில் நம்முடைய வல்லமை அற்புத சுகமளிக்கிற வல்லமை வருகிற வியாதேச சுகப்படுத்தும். கத்தர் வருகிற ஜனத்தோடு பேசி ஒவ்வொருவரையும் தைரியப்படுத்தி அனுப்பும். எல்லா துதிக்கிரமையும் எடுத்துக்கணும். எல்லா மக்களையும் ஆசீர்வதியும் இயேசு நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஹல்லேலூயா.